Bonjour les amis, vous allez bien j'espère. Salam دوستاز. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de deux textes. Nous allons lire ensemble et analyser ensemble deux textes concernant l'emploi du passé composé, de l'imparfait et du plus que parfait. خب امروز میخوایم با هم دیگه دوتا متن بخونیم و از خلال اونها تحلیل کنیم که چطوری میتونیم از plus que parfait, imparfait و passé composé در متنمون استفاده کنیم. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. Suivez-moi. Et voilà. Le texte que nous allons en fait lire ensemble aujourd'hui, c'est en fait le courrier, c'était parmi le courrier des lecteurs, c'était une lettre envoyée dans un forum ou bien sur la boîte d'une université. خب نامه‌ای که امروز می‌خوایم بریم سراغش، در واقع متنی که امروز می‌خوایم بریم سراغش یک نامه هست که در واقع یک دانشجو به در واقع صندوق ارتباط با مخاطبان یک سایت فرستاده. بریم ببینیم که چی گفته و در همین حال که داریم میخونیم به کلمات و مهمتر از اون فعل‌های پس کمپوزه، امپرفه و پلوس که پرفه دقت میکنیم. چه تفاوتی دارن، کجا استفاده شدن و فرقشون با هم دیگه چیه. En juin dernier, j'ai obtenu un master d'histoire de l'art avec un mémoire en archéologie à l'université d'Istanbul. Lorsque j'étais enfant, mon père m'emmenait tous les étés sur le site de Sarachan et ça m'a toujours passionnée. Quand j'étais en licence, je rêvais de retourner sur le terrain, alors j'ai participé 2 fois à des fouilles sur le site d'Antalya. C'était formidable. Ça a confirmé ma vocation ainsi que mon désir de partir compléter mes études à l'étranger. Alors, de partir compléter mes études à l'étranger. Aujourd'hui, je souhaite continuer mes recherches sur l'art byzantin dans le cadre de l'université française. J'aimerais bien que des étudiants me guident dans mes démarches bien difficiles. J'ai écrit et téléphoné plusieurs fois cet été à l'université de Paris 4, mais je n'ai pas encore obtenu de réponse. Qu'est-ce que je peux faire? Dilek est étudiante. بریم تو قسمت در واقع بعدی. بعد از اینکه شما هم یه فرصتی داشتید تا متن رو بخونید و به قولی ابزوربش کنید، در واقع بفهمیدش، در قسمت بعدی با هم دیگه تحلیلش میکنیم. En juin dernier, j'ai obtenu un master d'histoire. خب برای ماهای سال از پرپوزیسیون en استفاده میکنیم. En juin, en septembre, en novembre. Dernier, c'est un adjectif. En fait, l'adjectif dernier change de place. Il peut changer de place. Mais quand il change de place, il change de définition, de sens aussi. خب صفت dernier هم میتونه بعد از اسم قرار بگیره هم قبل از اسم. اگر که بعد از اسم قرار بگیره به معنی سال قبل هست، یعنی سال گذشته. ولی آن dernier juin یعنی در روزهای پایانی ماه ژوئن. این مد نظر داشته باشید. J'ai obtenu un master d'histoire de l'art avec un mémoire en archéologie à l'université d'Istanbul. خب ici nous avons le passé composé. J'ai obtenu. Le verbe c'est obtenir.
un master d'histoire de l'art. خب واضحه، قبلا در موردش صحبت کردیم. چرا از پس کمپوز من استفاده کردم اینجا؟ چون که یک زمان مشخصی برای این obtenir، برای این در واقع به دست آوردن اون مدرک وجود داره. En dernier juin. C'est une action ponctuelle. زمان داره، زمانش هم مشخصه. Un master d'histoire de l'art et avec un mémoire en archéologie که میشه باستان شناسی à l'université d'Istanbul. خب مدرک در واقع کارشناسی ارشد مستر میشه کارشناسی ارشد در فرانسه. حالا هم ما مستر 1 داریم هم مستر 2 داریم. تفاوتشون چیه؟ مستر 1 و مستر 2 هر کدومشون 1 سال هستن. اگر که شما مثلا فرض کنید و ارشدتون رو ایران گرفته باشید و میخواید اقدام بکنید برای کشور خارجی مثل فرانسه، اونجا مستر 2 میتونید اقدام بکنید. و مستر 2 هم انواع مختلفی داره، 2 تا نوع هستن که یکیش برای ادامه تحصیلات و مقطع دکترا به درد شما میخوره، یکیش هم نه برای ورود به بازار کار هست که فکر میکنم پایان‌نامه در واقع آکادمیک نداره و پروژه شاید رزیدانس استاژ داشته باشه در یک ارگانی. و هر کدوم از این مسترها 1 سال هستن، مستر 1 و مستر 2. خب حالا مدرکش چیه؟ کارشناسی ارشد تاریخ هنر هست و پایان‌نامه‌ش رو هم مموار. مموار en fait c'est پایان نامه یا همون در واقع تز نیست، چون تز خودش کلمه تز رو داره در فرانسه، ولی مموار معنی پایان نامه است و در پایان دوره مستر نوشته میشه. تفاوتش با کلمه اون مموار چیه؟ اون مموار ça veut dire حافظه. برای با تغییر در اختیک، تغییر در شناسه، معنیشون هم عوض میشن. En archéologie à l'université d'Istanbul در رشته حالا باستان شناسی. در پایان نامه‌اش روی باستان شناسی بوده. Lorsque j'étais enfant، حالا رفتیم توی توضیحات و توصیفات گذشته‌اش، دوران کودکیش. بنابراین هم میتونه عادت‌ها باشه، هم میتونه توصیف اون وقایع باشه. بنابراین میریم توی فاز امپرفه، توی فضای امپرفه. Lorsque j'étais enfant mon père m'emmenait tous les étés. همین طول زته خودش به ما نشون میده که ما داریم در مورد یک عادت در گذشته در بازه کودکی این آدم حرف میزنیم. Il m'emmenait، منو میبرد همه تابستونا. حالا کجا؟ Sur le site de Sarachan et ça m'a toujours passionné. فلانجا میبرد به یک سایت در واقع باستان شناسی هست احتمالاً در استانبول در ترکیه و ça m'a toujours passionné. همیشه من برام جالب بود و به این سفر علاقه من بودم. ça m'a toujours passionné. خب حالا چرا اینجا ما از از پس کمپوزه استفاده کردیم؟ چون اینجا یک بازه ای رو براش در نظر گرفتیم. توژور باز هم توژوری که همون در دوران کودکی میگنجه، مثل همون مثالی که شما دیدید. اگه بگید j'ai dormi pour 10 heures، اون بازه زمانی شما نشون دهنده اینه که یک در واقع راهنمایی میشه، یک تیپ میشه، نشونه میشه برای اینکه شما بتونید از پس کمپوزه استفاده کنید. Quand j'étais en licence, toujours imparfait puisqu'il s'agit en fait de la description de situation à cette époque-là. Pendant la licence, pendant une période de temps, j'étais en licence, je rêvais de retourner. C'était une sorte d'habitude pour moi. یه جور عادته که من درباره برگشت به اونجا خیال بافی میکردم. رویه برگشتم به اونجا داشتم. Sur le terrain اینجا منظورمون همون سایت archéologique هست. Alors j'ai participé 2 fois à des fouilles sur le site d'Antalya. حالا میگه که j'ai participé 2 fois. برای اکسیون ها اینجا ما از پس کمپوزه استفاده کردیم. تموم شده، نه منظورمون پریود دو تا، از خود اون اکسیون به صورت ایزوله داریم در موردش حرف میزنیم. میشه participer 2 fois c'est achevé aussi. ادفوی فوی اینجا به معنی جستجوهای باستان شناسانه هست روی سایت های در واقع قدیمی و تاریخی. سولوسیت دانتالیا
سایتی هم در واقع اونجا وجود داشته. C'était formidable. برای توصیفات خوب از imparfait استفاده میکنیم. Ça a confirmé ma vocation ainsi que mon désir de partir compléter mes études à l'étranger. خب این در واقع مورد تاییدی شد. Ça a confirmé بازم یک عکس مشخص رو در نظر داریم، نه عادت، نه توصیف، نه چیز دیگه، بنابراین پس کمپوزه استفاده کردیم. ma vocation ainsi que mon désir این مورد تاییدی شد بر vocation. اینجا معنی کریر، معنی اون شغل و حرفه من است، یعنی حرفه درستی رو انتخاب کردم. ainsi que mon désir de partir compléter mes études à l'étranger و همینطور در واقع مورد تاییدی هم زد به خواسته من، یا در واقع خواسته رو در من تقویت کرد. برای چه کاری؟ برای رفتن و کامل کردن تحصیلاتم، تکمیل تحصیلاتم در خارج از کشور. Aujourd'hui je souhaite، حالا ببینید با توجه به aujourd'hui دیگه من از پس کمپوزه استفاده نکردم، من نویسنده. je souhaite continuer mes recherches، حالا این آرزو و خواسته منه. sur l'art byzantin، بیزانتین یک دوره هست، بیزانس در تاریخ قسطنطنیه قبل از اینکه ترکیه بشه اون قسمت امپراتوری قسطنطنیه و روم شرقی بود و هنرش با این نام شناخته میشه، بیزانتین. dans le cadre de l'université française. خب در ساختار یک دانشگاه فرانسوی در اون کادر، در اون جایگاه میخواد ادامه بده، میخواد تحصیلاتش رو ادامه بده. bon j'aimerais bien que des étudiants me guident dans mes démarches. خب توی تصمیماتش و توی مسیرش میخواد که کمکش بکنن، چون برایش سخته، bien difficile, mais démarche, une démarche c'est un nom en fait féminin. démarche مسیرش و در واقع کاری که باید انجام بده اینجا منظورش هست. j'ai décrit تلفونه، ببینید اون سوکسسیون رو داره میرسونه، هم زنگ زده هم تلفن زده، بنابراین بازم به پس کمپوزه رجوع کردیم. Plusieurs fois cet été à l'université de Paris 4, mais je n'ai pas encore obtenu de réponse. این در واقع حاصل نشده، جوابی نگرفتم. این هم در گذشته وجود داره. Qu'est-ce que je peux faire؟ اینجا دیگه در حال حاضر هست و داره حرف میزنه و اینجا دیگه ما زمان présent استفاده میکنیم. این از متن اولیمون. بریم تو قسمت بعد متن دومی رو با هم دیگه بررسی کنیم. Et voilà le texte suivant. خب بریم سراغ متن دوممون که نوشته هست و در واقع یک مقاله کوتاهی هست که الودی نوشته، قاعدتا باید دانشجو باشه و در مورد زندگی دانشجویی گفته. tout sur la vie des étudiants، همه چیز درباره زندگی دانشجویی. خب همونطور که می‌بینید یه سایتی هست étudiant.fr و سربرگ پختیر، اکای پختیر étudier à l'étranger و témoignage معمولا اون بخشی هست که افراد تجربه هاشون رو درباره اتفاقی، درباره تجربه‌ای بیان میکنن. témoignage ou témoigner. témoigner c'est le verbe, témoigner c'est le nom. Bon, allons voir qu'est-ce qu'elle a dit cette Élodie ici. Je suis partie étudier en Norvège lorsque j'avais 19 ans. Expérience que j'ai partagée avec mon amie Claire. Nous avons choisi ce pays parce que nous voulions apprendre l'anglais et que notre université n'avait pas de partenariat avec un pays du Royaume-Uni. Nous nous sommes lancés dans cette aventure en 2012. Nous nous sommes démenés entraidés pour obtenir des lettres de recommandation et nous nous sommes creusés la cervelle pour faire un bon dossier. L'université d'Oslo nous a très vite contactés. C'était une bonne surprise car nous nous étions imaginés que ça allait être long. Les interlocuteurs ont été super efficaces. Nous nous sommes téléphonés 2 fois et c'était réglé. L'intégration dans l'université s'est faite facilement. Nous nous sommes très vite débrouillés en anglais, même la télévision est en anglais là-bas. Et nous nous sommes vite sentis à l'aise à Oslo.
Nous étions absentés que 6 mois, mais nous sommes revenus transformés. Et voilà. بریم تو قسمت بعدی متن رو بررسی کنیم و ببینیم که زمان چجوری کنار هم دیگه قرار گرفتن و یه گریزی به کلمات جدیدش بزنیم. Et voilà. Je suis partie étudier en Norvège. خب ما فعل partir رو داریم اینجا، همونطور که میبینید به پس کامپوزه صرف شده. فعلی هست که از بین افعال از 14 تا فعل موومان هست، partir، و خب با فعل être صرف میشه به پس کامپوزه. Je suis partie en Norvège lorsque j'avais 19 ans. خب چون اینجا ما lorsque j'avais 19 ans رو داریم، این به این معنی است که در یک زمان مشخص این خاطر اتفاق افتاده، برای این از پس کامپوزه استفاده میکنیم. Expérience que j'ai partagée avec mon amie Claire. حالا que j'ai partagé همونطور که میبینید partagé اکار داره، یعنی تطابق داره، تطابق کرده با چه کلمه‌ای؟ با کلمه اکسپریانس و در واقع که اینجا وارد کننده COD هست. بنابراین چون که COD ما قبل از اگزیر ما قرار گرفته، قبل از فعلمون، او اینجا برای فمینن بودن کلمه اکسپریانس اضافه میشه. خب با دوستش کلر اونجا رفته بوده و voilà, nous avons choisi ce pays parce que nous voulions apprendre l'anglais et que notre université, voilà. خب چرا این کار کرد؟ nous avons choisi ce pays plus que passé composé, nous avons choisi le verbe avoir, voilà, le participe passé du verbe choisir, parce que nous voulions apprendre. اینجا میرسیم به جایی که در مورد خواسته حرف میزنیم، چون باز کردن و توصیف یک شرایط هست از فعل vouloir استفاده میکنیم، یعنی for quite some time دیگه، یعنی برای زمانی مدیدی حداقل این رو میخواستیم. Nous voulions apprendre l'anglais et que notre université n'avait pas de partenariat avec du pays du Royaume-Uni. خب اینجا دیگه شرایط رو داریم توصیف میکنیم، در واقع موافقت نامه یا در واقع برنامه پلنی بین نروژ و بین کشور خودشون و رویامی نبوده، دانشگاه خودشون و رویامی نبوده، بنابراین مجبور شدن که برن به نروژ. Nous nous sommes lancés dans cette aventure en 2012. Nous nous sommes lancés. Se lancer dans quelque chose, en fait, ça veut dire commencer. Nous voilà, lançons. Se lancer, c'est le verbe. En fait, c'est un verbe pronominal. خب اینجا فعل پرونومینال ما که se lancer باشه به پس کامپوزه صرف شده. خب از فعل être استفاده میکنیم، بنابراین تطابق با سوژه داریم. خب چون که ما زمان داریم اینجا en 2012، بازم به یک اکسیون در واقع ترمینه یا در واقع اکسیون پونکتوئل dans le temps اشاره داره، از پس کامپوزه استفاده کردیم. Nous nous sommes démenés, entraînés pour obtenir des lettres de recommandation. خب ما رو در واقع هدایت کردن و بهمون کمک کردن. Nous sommes démenés, entraînés. حالا برای چه کاری؟ اینم باز se démener و s'entraider هست که فعل پرونومینال محسوب میشن و بنابراین با être صرف میشن پس کامپوزشون. Pour obtenir des lettres de recommandation et nous nous sommes creusé la cervelle pour faire un bon dossier. خب زحمت زیادی کشیدیم برای اینکه پرونده خوبی آماده بکنیم. Nous sommes voilà se creuser la cervelle، یعنی خیلی زحمت زیاد کشیدن، دقت به خرج دادن اصطلاح هست. bon اینجا هم دیدید که ما از فعل پس کامپوزه استفاده کردیم. Nous sommes و خب انفینیتیفمون هم انفینیتیف‌های پرونومینال هستن. Pour faire un bon dossier, l'université d'Oslo nous a très vite contacté. خب بازم اینجا چون به یک اکسیون اشاره داره که خب گذشته است، تموم شده، ولی خب یه اثری الان زمان ما داره. nous a très vite contacté، اگه تماس نمیگرفت که خونه نمیرفتن و خب تجربه هم کسب نمیکردن. nous a très vite
کنتکته اینم فعل به پس کامپوزه صرف شده. کنتکته رو میبینید چون با ما تماس گرفته شده بوده. کنتکته کلکن نقش سئوده رو داره اینجا بازی میکنه. کلمه در واقع نو و فمینن هست، پلوریل هست، بنابراین کنتکته او و اس میگیره. C'était une bonne surprise. باز تو وارد فاز در واقع توصیف شدیم. C'était une bonne surprise. از un parfait باید استفاده کنیم. Car nous nous étions imaginé que ça allait être long. خب s'imaginer en fait c'est votre verbe, le verbe pronominal. Nous étions imaginés. Bon, nous étions imaginés. Nous étions, pardon. خب این فعل ما فعل در واقع پلوس که پرفه است چون به یک زمان قبل از اون زمان برمیگرده. چون فکر میکردیم یا فکر کرده بودیم به این شکل میتونید بگید و در واقع توجیه کنید که چرا پلوس که پرفه استفاده کردیم اینجا. چون که دو تا اتفاق رو در نظر گرفتیم. اینکه تصور کنیم که در واقع طول میکشه. nous nous étions imaginés یا حالا خود فعل s'imaginer و ça allait très long که حالا ربطی به این جمله دقیقا نداره از لحاظ اکسیون ها. خب اینجا در واقع s'imaginer اکسیون اولی هست. اول فکر میکردن که اتفاقی به شکلی میفته ولی بعد دیدن که نه اینجوری نیست که ça allait être long. بنابراین اینجا از plus que parfait استفاده میکنه. Nous étions imaginés. Les interlocuteurs ont été super efficaces. خب مخاطبه خیلی کمک میکردن، افیکاس بودن یعنی به کمک ما می اومدن. ont été super efficaces. اینجا میتونستید از été یعنی فعل être به imparfait هم صرف شده البته imparfait هم استفاده بکنید ولی از ont été استفاده کرده. شاید میخواسته اون دوره رو ببنده به این شکل. Nous nous sommes téléphonés 2 fois et c'est réglé. Voilà. Nous nous sommes téléphonés 2 fois. همونطور که میبینید تلفن تحت بار نداره چون که نو اینجا COI هست. تلفن اکلکن هست. پس COD که قبلش قرار بگیره نداریم. c'était réglé و خب بنابراین کار انجام شد، همه چی حل شد و ما دیگه عازم شدیم. لانتگراسیون یعنی جا افتادن بالاخره. c'était réglé و جا افتادن. انتگراسیون یعنی بلندین به معنای ترکیب شدن و قاطی شدن با اون جمع. dans l'université c'est fait facilement. خب به راحتی انجام شد. c'est fait facilement. مثلا اینم چون یک اکسیون هست و به گذشته اشاره داره از پس کمپوزه استفاده میکنیم. حالا چرا تطابق داره؟ l'intégration dans cette université c'est fait facilement چون که اینجا مستقیما فعل سفر داریم و فعل دیگه این نداریم و خود فعل سفر هست که تطابق میکنه با کلمه intégration. c'est fait facilement. Nous nous sommes très vite débrouillés. خب بازم پس کامپوزه. nous nous sommes très vite débrouillés. فعل se débrouiller است یعنی از پس کاروبار خودش دادن بر بیاد و پس کامپوزه هست چون به اون اتفاق دلالت میکنه. en anglais même la télévision est en anglais là-bas. خب چیزی که الان هنوز هم وجود داره علیرغم اینکه من داستانا دارم به پس صرف میکنم تعریف میکنم ولی کماکان این حقیقت باقی میمونه که تلویزیون اونجا انگلیسی هم حرف میزنه. در تلویزیون انگلیسی هم حرف میزنه یا بالاخره زیرنویس و اینا داره. nous nous sommes vite sentis à l'aise à Oslo. voilà. این در واقع نتیجتاً nous nous sommes vite sentis. اینجا ما فعل se sentir داریم که فعل پرونومینال هست و همینطور فعل ما به پس کامپوزه صرف شده چون که در یک زمانی بالاخره این اتفاق افتاده و تمام شده رفته. nous étions absentés que 6 mois. خب حالا اینجا nous étions absentés همونطور که میبینید plus que parfait هست que 6 mois mais nous sommes revenus transformés. voilà. در برابر این فعل se transformer یا
voilà, se transformer اینجا شما nous sommes revenus voilà از میخوام اینجا فعل se transformer نیست و nous sommes revenus transformer هست از یک participe passé و یک دو تا participe passé اینجا استفاده کردیم revenus و transformer و همطور که دیدید فعل به پس کمپوزه صرف شده و شما میتونید اکار رو هم چک بکنید اس ایلی علفن چون که به نو که الودی و دوستش که خانم هست برمیگرده. این هم از این کلیت یک متن به ما کمک میکنه که زمانها رو پیدا بکنیم. پلوس که پخفه به ما کمک میکنه که تقدم زمانی رو بگیم. این دو تا فعالیت باید وجود داشته باشه که قبل از اون یکی قرار انجام شده باشه. وقتی که شما پخفه دارید یا عادت هست موضوع بحث یا توصیف فضا سازی یا در واقع کارهایی که ناتمام بودن و پس کمپوزه هم برای زمانهایی که هست که برای اوقاتی استفاده میکنیم که یک زمان مشخص داره فعالیتمون در یک دوره مشخصی انجام شده و رفته و گذشته. این هم از زمانهای گذشته. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ایوالا ستو. خب اینم از این. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیوهای بعدی. au revoir.